मंत्री केटीआर ने कहा कि विकास की ओर गतिशील तेलंगाना जैसे राज्यों केंद्र सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। పరిశ్రమలు నిజంగానే ముందుకు పోవాలి, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే స్లోగన్ అనే నినాదం నిజంగా ఫలవంతం కావాలి అంటే డెఫినెట్ గా భారత ప్రభుత్వం కూడా పునరాలోచించాలి. ఎక్కడైతే పరిశ్రమ ఆల్రెడీ వేళ్ళూనుకొని ఉందో, ఎక్కడైతే పరిశ్రమకు ఆల్రెడీ ఒక స్థిరమైన ఈకోసిస్టమ్ ఉందో అక్కడ కాకుండా నేనేదో అక్కడేదో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓట్లున్నాయి, సీట్లున్నాయి, నాకు రాజకీయ ఆపేక్ష ఉంది కాబట్టి అక్కడికి నేను పోతాను అంటే అది పని అయ్యేది కాదు. నా విజ్ఞప్తి ఇప్పటికైనా భారత ప్రభుత్వానికి ఈ విషయంలో పునరాలోచించాలి, తప్పకుండా తీవ్రంగా ఈ విషయంలో వారు పరిశోధించాలి. లేని కాడ నేనేదో చేస్తాను, నేనేదో చేయగలను, నాకు ఈరోజు నేను పెద్దన్న పాత్రలో ఉన్నాను, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నాను కాబట్టి అయిపోతుంది అనుకుంటే అది అయ్యే పని కాదు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో కూడా ఇది ఓవర్ నైట్ వచ్చింది కాదు. దశాబ్దాల పాటు ఇక్కడ ఉండే పిఎస్యూస్ వాటి నుంచి వచ్చిన ఈకోసిస్టమ్ వల్ల ఇక్కడ ఒక వాతావరణం, అనుకూలమైన వాతావరణం తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఇవాళ వెమ్ టెక్నాలజీ లాంటి కంపెనీ రాజకీయాలకు అతీతంగా, రాజకీయ ఉద్దేశాలకు అతీతంగా, రాజకీయ ఎజెండాలకు అతీతంగా వారు కూడా ముందుకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलुगु फिल्म उद्योग के 24 वर्गों के फिल्म कार्यकर्ता कोरोना के कारण काफी परेशान है। फिल्म चैम्बर और प्रोड्यूसर्स काउंसिल एसोसिएशन को बातचीत के लिए कर्मचारियों को बुलाना चाहिए और मुद्दों को सुलझाना चाहिए। मुद्दे को 1-2 दिन के भीतर सुलझा लिया जाना चाहिए। सरकार के हस्तक्षेप में पहले मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर फिल्म कर्मचारी काफी गरीब है और कोरोना के दौरान कोई शूटिंग न होने से इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ఏదైతే చలనచిత్ర పరిశ్రమ 24 క్రాఫ్ట్స్ సంబంధించినటువంటి ఫెడరేషన్ మరి వారి యొక్క వేజ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేది గడిచిన 4.5 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉండడం, అంటే జనరల్గా ఎవ్రీ 3 ఇయర్స్కి ఒకసారి జరగాలి. కరోనా వైరస్ మూలాన డిలే అయినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. అయితే ఈ సమస్యని సానుకూలంగా పరిష్కరించాలని ఫిలిం ఫెడరేషన్, అదేవిధంగా ఫిలిం ఛాంబర్ సభ్యులు, నిర్మాతల మండలి సభ్యులందరూ కూర్చొని వెంటనే పరిష్కారం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా వారికి తెలియజేస్తున్నా. ఒకటి ఏంటంటే కరోనా వైరస్ మూలాన డిలే జరిగినప్పుడు వాళ్ళకు ఆల్రెడీ వీళ్ళ కమిట్మెంట్ ఉంది ఒక 1 ఇయర్ తర్వాత చేస్తామని. బట్ 1 ఇయర్ పోయి ఇంకా 6 మంత్స్ అదనంగా అయింది కాబట్టి వెంటనే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్స్ని మీరు కూర్చొని అది పరిష్కారం చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. राज्य सरकार रैतु बंधु सहायता जारी करने को तैयार है। इस महीने की 28 तारीख से किसानों के खाते में नकदी हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने इस महीने की 28 तारीख से मानसून निवेश सहायता किसानों के खातों में जमा करने का फैसला किया है। सीएम केसीआर ने सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार हमेशा की तरह किसानों के खातों में नियमित आधार पर बॉन्ड की राशि जमा करेगी। शुरुआत कम रकम वाले किसानों बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। मानसून के मद्देनजर रैतु बंधु के तहत 7,600 करोड़ रुपए दिए जाने की संभावना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सीएम केसीआर को खुला पत्र लिखकर धान की खरीद के पैसे का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि रैतु बंधु योजना की राशि किसानों के खातों में तत्काल जमा कराई जाए। पत्र में कहा गया है, राज्य सरकार ने अभी तक संयुक्त करीमनगर जिलों में किसानों से खरीदे गए धान के लिए 5,017.16 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। मुख्यमंत्री केसीआर को तुरंत फार्म हाउस से बाहर आकर किसानों की समस्याओं की समीक्षा करने को कहा। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में हमेशा टीआरएस शासन की जमकर आलोचना की है। किसान को साहूकार के भरोसे छोड़ केसीआर पर बीआरएस का मनोरंजन करने का आरोप है। ट्विटर प्लेटफॉर्म नाराज था कि रबी में बिकने वाले अनाज के लिए पैसे नहीं थे, मानसून की फसल के लिए किसान बॉन्ड नहीं था।
3 दिन में किसान को नहीं छोड़ा तो किसान को युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी। आरोप लगाया कि केसीआर शासन के दौरान राज्य का खजाना दिवालिया हो गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज बढ़ने, जमीन की बिक्री, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों से वैट, करंट और जमीन के रजिस्ट्रेशन चार्ज, बस किराए में बढ़ोतरी और शराब की बिक्री से लाखों करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोदंड रेड्डी और नीरज रेड्डी तेलंगाना राज्य के किसानों को रैतु बीमा फंड तत्काल जारी करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि केसीआर की सरकार ने किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराकर उनके साथ धोखा किया है। तेलंगाना రైతాంగానికి రైతు బంధు డబ్బు ఇప్పటి వరకు నయా పైసా రైతు ఖాతాలో పడలే। తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరియు ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే ఒక మాట మాట్లాడతారు, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు నేనే రైతు బంధు వేస్తున్నానని గొప్పగా ప్రచారం చేసుకునే ఆ స్కీము అది తొలి సంవత్సరంలో 18లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి హడావుడిగా చేసిండ్రు, ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, ప్రభుత్వ సొమ్మును వాడుకున్నారు, కుర్చీ మీద కూర్చున్నారు। ఇప్పుడు రైతు బంధు రాలే, మృగశిర కార్తె అయిపోయింది, వర్షాలు పడ్డాయి, విత్తనాలు ముమ్మరంగా వేసుకుంటున్నారు, పెట్టుబడి లేదు, రైతు బంధు రాకపోగా ఇతరత్ర అనేక రకాలైన ఆర్థికమైన హామీలు రైతులకు అందలేదు। ఒకటి, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎన్నికలైన తర్వాత ప్రకటన చేసిండ్రు, ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని। కోదండ రెడ్డి గారు మనం చేసినట్టుగా ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమంటే రైతు బంధు స్కీము రైతులకు పెట్టుబడి గురించి పెట్టేటువంటి స్కీము। రైతు పెట్టుబడి ఎప్పుడు పెడతాడు? విత్తనాలు, ఎరువులు కొని విత్తనాలు వేయడానికన్నా ముందే వారికి డబ్బు అందాలి। ఈ రాష్ట్రంలో 63 లక్షల మంది రైతులకు 7,412 కోట్ల రూపాయలు ఒక సీజన్లో, ఖరీఫ్లో కానీ తర్వాత మన రబీలో కూడా 7,412 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు కింద ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఆ బాధ్యత ఉంది అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను। కానీ పెద్ద కోదండ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా మనకు జూన్ 1వ వారంలో వర్షాలు మొదలైతాయి, రోహిణి కార్తీలో। కానీ వర్షాలు ఈసారి కొంచెం ఆలస్యమైనాయి, అయినా ఇప్పుడు విస్తారంగా వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి, అందరూ మెట్ట సేద్యం చేస్తూ ఉన్నారు। మెట్ట సేద్యంలో ప్రభుత్వం ఏమో సబ్సిడీ పైన ఒక్క విత్తనం ఇస్తలేదు। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने बसवतारकम कैंसर अस्पताल के प्रदर्शन की तारीफ की है। वह अस्पताल की 22वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर जूनियर एनटीआर बसवतारकम अन्ना ने कहा कि वह सीएम केसीआर के बहुत बड़े फैन है। अस्पताल में पहले से स्थापित अत्याधुनिक रेडियोलॉजी उपकरण लॉन्च किए गए। हरीश राव ने कहा कि बसवतारकम अस्पताल गरीबों की अमूल्य सेवा कर रहे बसवतारकम अस्पताल को सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। अस्पताल के अध्यक्ष बालकृष्ण ने कहा कि दोनों राज्यों में निम्स के बाद बसवतारकम अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज हैं। उन्होंने कहा कि यह सिंगल स्पेशलिटी अस्पताल है। కింద నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు చేయని పనిని కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాగానే 6 కోట్ల రూపాయలు రేవ్ చేసి దీన్ని రెగ్యులరైజ్ చేసినటువంటి ఘనత కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికే దక్కింది। ఎందుకంటే వారికి ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఉన్న ప్రేమ, ఈ ఆసుపత్రి చేస్తున్నటువంటి మంచి సేవల మీద వారికి ఉన్న గౌరవం, ఒక మంచి సేవాభావంతో ఆసుపత్రి నడుస్తుంది। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 753 కోట్ల రూపాయలు క్యాన్సర్ వ్యాధి మీద ఆరోగ్యశ్రీ కింద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టారు। ఇప్పుడు 22 సంవత్సరాలు నిండి 23వ సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 3 లక్షల మంది క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు వైద్యాన్ని అందించినటువంటి ఒక గొప్ప దేవాలయం బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్। కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ సేవలు అందించాలని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। ఇంకొక 300 బెడ్స్ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ యాడ్ చేస్తా ఉన్నాం। వచ్చే 1-2 నెలల్లోనే ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ని కూడా 750 పడకలకు అప్గ్రేడ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఆరోగ్య వైద్య శాఖలను ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ శ్రీశ్వరరావు గారి మన ఆసుపత్రి రోజు మన ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా మనం సంతోషంగా
సంతోషంలో పంచుకుంటున్నందుకు నాకు ఎంతో మనందరికీ మా అందరికీ ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళు కూడా ఈ ఆసుపత్రిని తమ సొంత ఇంటిగా భావించుకుంటారు ఆసుపత్రి కంటే కూడా. అలాగే ఇక్కడున్న వచ్చే రోగులు కూడా ఎవరైతే ఆసుపత్రిలో కొడుకు పెడతారో వాళ్ళకి ముందు మానసికంగా చంపే వ్యాధి ఇది క్యాన్సర్ అనేది. 24 సంవత్సరాల క్రితం చాలా కొద్ది మందితో మాత్రమే కనిపించే క్యాన్సర్ మహమ్మారి రోజు మరి కొన్ని లక్షలు నేను చెప్పినట్టు వ్యాధి పడుతున్నాం. ఆ రోజు ఎంతో ఉన్నత ఆశయంతో స్థాపించాం ఆసుపత్రిని. ఇక ఒక మహోన్నత వ్యక్తి ఒక అత్యుత్తమైన ఆశయంతో స్థాపించిన ఆసుపత్రి సాగిస్తున్న సేవాజ్ఞానికి చైర్మన్ గా సాధ్యం వహించడం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం ఇవాళ చూస్తే ఆరోగ్యశ్రీ ఇవాళ మనం 2 రాష్ట్రాల్లో చూస్తేనో నిమ్స్ తర్వాత ఎక్కువ పేషెంట్లని అంటే ఈ ఆరోగ్యశ్రీ పేషెంట్స్ 2 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ పేషెంట్లు ట్రీట్ చేసేది మన ఆసుపత్రి. MMRPS की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदा कृष्णा मंदिगा ने कहा है कि वे भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकों के दौरान अनुसूचित जाति के वर्गीकरण के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करेंगी. उन्होंने 2 जुलाई को सड़क बंद और 3 जुलाई को चलो हैदराबाद को सफल बनाने का आह्वान किया. मंदा कृष्णा मंदिगा ने कहा कि SSC वर्गीकरण पर भाजपा के दोहरे रुख के विरोध में यह निर्णय लिया गया है. इसके बाद कल्याण लक्ष्मी के चेक कोल्हापुर मंडल के लाभार्थियों को वितरित किए गए. विधायक मुठा गोपाल ने कहा कि TRS सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు హైదరాబాద్లో జరిగితే మాదిగల నిరసన తెలియజేస్తాం. ఆ నిరసన శాంతియుతంగానే మేము తెలియజేస్తాం, కానీ బలంగా తెలియజేస్తాం. షెడ్యూల్ కులాల వర్గీకరణ అంశం మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకొని రాకపోతే ప్రధానమంత్రితో పాటు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఒక నిర్ణయం స్పష్టంగా తీసుకొని రాకపోతే నిరసన సెగ మాదిగల నిరసన సెగ బీజేపీ చూడక తప్పదు. బీజేపీ జాతీయ కార్మిక సమావేశానికి మా నిరసన సెగ తాకక తప్పదు. ఈ విషయంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల సందర్భంగా జూలై 2, జూలై 3న మాదిగలు మొత్తం తెలుగు నేల మీద కర్ణాటకతో పాటు తెలుగు నేల మీద బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా రోడ్డు మీద నిరసన చేసే ప్రయత్నం జరుగుతున్నదంటే అది బీజేపీ పెద్దల వల్లనే. विधायक मुठा गोपाल ने मुशीराबाद का दौरा किया. भोलकपुर वार्ड अंजय नगर में डबल बेडरूम वाले घरों के लिए लिफ्ट शुरू की है. उन्होंने अफसोस जताया कि पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण कई कॉलोनियों में खड़े पानी पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं. बारिश का पानी कॉलोनी में आ रहा है क्योंकि यहाँ नालों पर काफी पहले ही कब्जा कर लेता है. MRO से अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. అదే సీఎం కేసీఆర్ కిట్టు అది కూడా అటువంటి వాటితో పేదలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మరి రూపాయికి కిలో బియ్యం చొప్పున ఎక్కడ లేనట్టు విధంగా మనం వేస్తున్నాము. మరి పేదల పిల్లలు బాగా చదువుకున్న ఉద్దేశంతో ఈనాడు ఏవైతే గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయో గురుకుల పాఠశాలలు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల కంటే చాలా బాగా విద్యను బోధించిన సంస్థ అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఈనాడు ఆ స్కూల్లో సీటు దొరకాలంటే మహా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దొరకడం ఎంత పోటీ పెరిగిపోయింది. అది ఈ గురుకుల పాఠశాలలు వచ్చినాక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అన్ని దివాళా చూస్తున్నాం. కాబట్టి మరి పేదలకు అవసరమైన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మనకంటే ఎక్కువ తెలిసిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి అన్ని కులాల గురించి, అన్ని మతాల గురించి, అన్ని వర్గాల గురించి ప్రతి ఒక్కరికి బాగా తెలిసే వ్యక్తి కాబట్టి బాగా ఆలోచించి ఈనాడు పేదలకు ఏ స్కీమ్ తీసుకొచ్చినా కానీ దేశంలో మొట్టమొదటిసారి తీసుకొస్తున్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి గారిని తెలియజేస్తూ ఈనాడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ మనుషులు పంపించి అవి తెలుసుకొని వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసిన తెలియపరుస్తూ ఈనాడు మరి कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने उप्पल विधानसभा क्षेत्र के रमतापुर संभाग का दौरा किया. अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने अफसोस जताया कि पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण कई कॉलोनियों में खड़े पानी पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं. बारिश का पानी कॉलोनी में आ रहा है क्योंकि यहाँ नालों पर काफी पहले ही कब्जा कर लेता है.
MRO से अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। ఇప్పుడు నాలంతా ఊడ్పేసిరాడ ఊడ్పేసి చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టారు మరి కాలువల నీళ్ళంతా ఏడపోవాలి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు డైవర్ట్ చేస్తే అటుపోతలేవు సార్ ఇటుపోతలేవు సార్ అంటే ఈ నాళాలన్నింటినీ కూడా మీరు మీ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు నాళాలందరినీ ఊడ్చుకొని మీరు పెద్ద పెద్ద కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకోరంటే ఆడ పెద్ద పెద్ద కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టారు కట్టి 4000 గజాలు 3000 గజాలు ఇట్లా కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టినందుకు నాళాన్ని ఊడ్చినందుకు ఇదంతా జరిగింది ఇది మీరు मंसूराबाद मंडल के पार्षद कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर रंगारेड्डी जिला संघ द्वारा आयोजित दौड़ में भाग लिया। एलबी नगर सरकारी स्कूल से सरूनगर इंडोर स्टेडियम तक दौड़ का आयोजन किया गया। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि दौड़ने से मस्ती के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार ने सरूनगर स्टेडियम को बढ़ावा दिया था और खेलों को बढ़ावा दिया था, लेकिन तेलंगाना सरकार ने स्टेडियम में न्यूनतम सुविधाएं नहीं दी है। हैदराबाद के शालीबंडा में पुलिस ने चिट्ठी के नाम पर 5.5 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आलियाबाद की मधु और दिव्या 6 साल से चिटफंड कारोबार में है। चिटफंड की समय सीमा बीत जाने के बाद भी पैसे नहीं देने पर पीड़ितों ने 11 माह पूर्व शालीबंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तब से यह जोड़ा फरार चल रहा है। पीड़ितों जिन्हें पता चला है कि सीसीएस पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने के सामने धरना दिए। చిట్టీలు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డబ్బులు మాత్రం ఇయ్యడు ఆ డబ్బులకు ఏం చేస్తాడంటే ఈ గరీబోళ్లకు ఎర వేస్తాడు అనమాట ఆ డబ్బులకు నేను మిత్తి ఇస్తా అని ఆశ ఈ గరీబోళ్ళు ఎవరైతే ఈ పార్దివాడలో నివసించే ఈ పండ్ల వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు 70 మంది బాధితుల దగ్గర మొత్తము 5.5 కోట్ల రూపాయల డబ్బులు స్వాహా చేసిండు। కొందరు ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఇల్లు కట్టుకుంటలేరు, కొందరేమో పెళ్లిళ్ళు చేసేటోళ్ళు పెళ్లిళ్ళు చేస్తలేరు।